स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। पंजाब के लोगों लिए कोई चंगी खबर नहीं है क्योंकि सरकार कुछ टैक्स लगाना चाहती है। सरकार यह दावा करती है कि जेकर तुसी सोशल सिक्योरिटी लेनी है तो फिर रुपया दो रुपये हर एक की जेब के इकट्ठे करके सोशल सिक्योरिटी तां ही पूरी हो सकती है क्योंकि खजाने का बड़ा ही मंदा हाल है। और इस तो पहला भी 200 रुपए की जो टैक्स लगाने की गल की सी उदों भी यह तर्क दिता गया सीगा कि जेकर सारिया लोड़ां पूरियां करनियां, जेकर सारे वादे पूरे करने ने तो थोड़ा जा थानू भी अपनी जेब नूं ढिला करना पवेगा तो उस जेब दे विचों पैसे कढ़ के होरां देने पैणगे। जो पिछली डिबेट की सी शर्मा साहब साडे नाल मौजूद सीगे उदों भी उन्होंने कहा सीगा कि जेकर एक धिर जिहड़ी है कमजोर है और एक धिर तकड़ी है, जे तकड़ी धिर तो थोड़े जे लैके कमजोर नूं दे दिते जाण तो उस दे विच हर्ज भी की है। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हाँ कि जिहड़ियां नवीं चीज़ां निकल के सामने आ रही ने और अकाली दल बीजेपी आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये लोगों ते सीधा सीधा बोझ है, उन्हां दी जेब ते डक है, कित्थों तक जायज़ है कि सोशल सिक्योरिटी तुसीं लोकां दे सिर तो लो। इसे विचार चर्चा दे विच साडे नाल शामिल रहणगे विनीत जोशी ਸਕੱਤਰ ने पंजाब बीजेपी के, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के, चमन लाल शर्मा साहब टकसाली कांग्रेसी आगू ने, एडवोकेट गोविंदर मित्तल साहब बुलार ने आम आदमी पार्टी के, प्रोफैसर मुहम्मद खालिद साहब सियासी माहिर ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। चीमा साहब थोड़ी पार्टी बहुत पुरानी है, बड़े सूझवान व्यक्ति थोड़ी पार्टी के शामिल ने। हुण जिहड़ी गल शर्मा साहब ने कही है एक धिर जिहड़ी है कमजोर है, एक धिर बहुत वधिया कमा रही है, खा रही है। जे उन्होंने 200 रुपए महीना उन्होंने भी छड्ड दो, चलो 200 रुपए महीना देता, उस तो बाद जिहड़े आ 5 टैक्स इन्होंने दसे ने थोड़े थोड़े छोटे छोटे कहते हैं टैक्स लगाए ने, जे उन्होंने देने भी पै गए तो की हर्ज है? देखो गल ये है कि गवर्नमेंट की जिहड़ी प्लैनिंग है वो जिहड़ा साडा स्टेट का बजट है कंसोलीडेशन फंड है उहदे अकॉर्डिंगली कीती जा रही। हुण जिहड़ा एक नवां सिस्टम कल जिहड़ा सोशल सिक्योरिटी बिल पास करता जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ सूबे ਦੀ ट्रेजरी ਦਾ खजाना हैगा ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਭ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ 51,000 ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ 31,000 ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 3 ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, 200 रुपए महीना ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2400 रुपए ਸਾਲਾਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ 2 रुपए पर लीटर टैक्स का भुगतान करना पवेगा। जेकर कोई नवा वाहन खरीदते हो, कार या फिर कोई होर वाहन, तो 1% टैक्स मोटर व्हीकल टैक्स अधीन तुहानू भुगतान करना पेगा। ऑलरेडी जिहड़ा वो मैनूं लगदा है 8 ਤੋਂ 10% टैक्स है जिहड़ा वो चल रहा है, उस दे विच 1% का इजाफा हो जाएगा।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 5% ਟੈਕਸ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਤਾਂ 5% ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਟੈਕਸ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਗੜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਕੋਈ ਖਰਚਦਾ, ਗੱਡੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੀਇੰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੋਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ 200 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਧਰੋਂ ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 8 ਟੈਕਸ ਐਲਾਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ। ਕਈ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਿੰਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 2400 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਹੈਗੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਹੋਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ। ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਸ ਤੇ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀ ਮਾਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨਪੋਪੂਲਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕਨਵਿੰਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਉਹ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਅਨਵਾਇਬਲ ਵਾਅਦੇ, ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ, 24 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਤਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਡਨ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਰਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਰਸਤ ਔਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਹਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4-4 ਦਿਨ 5-5 ਦਿਨ ਫੁੱਲ ਪੇजेस लगाए ने। कारण ये है कि थल्ले जड़े लोग ने वो त्रस्त ने, दुखी ने, और हुण जड़ी इन्होंने बजट के अंदर जाके सीधे तौर पर 200 रुपया और असीधे तौर पर जड़ा इन्होंने टैक्स लाए ने, इस तो लोग जड़ा है हुण बिल्कुल जड़ा है उनकी कमर टुट जाएगी। शर्मा साहब तो पहला मित्तल साहब थोड़ा भी रिएक्शन ले लेने, फिर एक बार शर्मा साहब तो इसका जवाब लांगे कि वार-वार गल होई आंदी है कि दोवें चीज़ां तुसीं चाहते हो, एक तो तुसीं चाहते हो कि लोक भलाई स्कीमां भी चलदियां रहन, जिहड़ा ਲੱਖਾਂ रुपया का भुगतान है वह भी हुंदा रहे, और दूजे पासे ये भी नहीं चाहते कि नवे टैक्स लगन। दोवें चीज़ां किवें पॉसिबल हो सकदियां ने? सरकार दे कोल कोई पेड़ तो है नहीं नोटां दा कि उतार के लोक भलाई स्कीमां चलांदी रहेगी, पैसा तो इकट्ठा सीधे या सीधे तरीके तो लोगों तो ही करना। बिल्कुल हरप्रीत जी तुहाडी गल बिल्कुल ठीक है, पर तुसीं गल देखो कि पिछले 1 साल तो कोई भी बड़ी कोई स्कीम सरकार ने नहीं चलाई, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं चलाया, उल्टा बंद होया सारा सिस्टम। सैकटरीएट तक बंद है, सीएम साहब उत्थे नहीं जाते, कोई मंत्री उत्थे नहीं जाता, 800 स्कूल बंद आ, ठीक है जी, थर्मल बंद हो गए, टीचरां दी तुसीं तनखाहां घटातीआं, ठीक है, स्कूलों 'च तुसीं किताबां नहीं दित्तियां, स्कूलों 'च तुसीं वर्दियां दित्तियां, आखिर सरकार नूं पैसे की लोड़ क्यों पै रही है? स्कीमां सारियां बंद ने, किसी कोई स्कीम सिरे नहीं चढ़ रही। हुण तो कह रहे हैं जिस सिरे नहीं चढ़ रही, स्कीमां बंद ने, दोबारा उन्होंने चलाण लई पैसा चाहिए। देखो मनप्रीत बादल की कह रहे सी कि थर्मल बंद करन दे नाल सानूं ਅਸੀਂ 15,600 ਕਰੋੜ रुपया साल ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚੂਗਾ। अगर इन्नी अमाउंट बचाउण दे बावजूद भी नਵੇਂ टैक्स लाउण दी अगर लोड़ पै रही है तो यह बहुत मंदभागी है, ਇਹਦਾ मतलब सरकार ਦੀ ਕਿਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੂਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਟ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਟੈਕਸ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 200 ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਲੈਬ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਲੈਬ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ 200 ਰੁਪਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਗੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆਪਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉੱਥੇ 2 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ 4 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ 8 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੈਟ ਘਟਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਇਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫਲ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਝਦਾ ਆਵੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਝਦਾ ਆਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਹਰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਸੋਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਗਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਿਗਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਗਰਾਂ ਗਲਤ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਏ, ਡਾਕਟਰ ਹੋਏ, ਵਕੀਲ ਹੋਏ, ਇੰਪਲਾਈ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, 2 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸੁਣੋ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਪਰ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਵਰ ਲਈ ਹਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਰ ਜਿੱਦਾਂ CBT ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਟੈਕਸ ਚੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਲਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ।
फर्क ये है कि जरूरत की है, जरूरत हाले नहीं पई, ये पावर लै ਲਈ है, हाल लगाया नहीं, लगाने की डेट जरूरत पेगी तो लगेगी। हाले तो जरा किसानों वास्ते जरा वाइट जड़े एनिमल है वास्ते नुकसान हो गया, और गवर्नमेंट ने 1,33 करोड़ रुपया खर्च 1 करोड़ नहीं मेरी गल सुन, नहीं मैं दसना चाहना ना शर्मा साहब ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਈਏ, ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਉਂਗੇ ਸਰ ਪਾਵਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਵਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੋਡ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਲੇ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜੂਰ ਪੈ ਹੀ ਲੈਂਗੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੂਰ ਪੈ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਗੇ, ਨਾਲ ਲੈਂਗੇ ਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੋਈ ਪੰਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਮਾਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰੋ ਝਗੜੇ ਪਾਓ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੜਾਈਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਜਦ ਪੰਗਾ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 14 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਇਹਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਲਾਗੂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਪਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 2 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬਜਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਟਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੂਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 70 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਜਗ੍ਹਾ 135 ਰੁਪਏ ਦਾ $135 ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ GST ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਓ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਘਟ ਜਾ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋ ਭਾਈ ਨਾ। शर्मा जी एक सर मैं कहता हूं शर्मा जी मेरी बेनती है, एक सेकंड मेरी बेनती नहीं है कि भी जो तुसी सेंटर नु बैरल दा रेट गना रहे हो ना, ये कांग्रेस के टाइम भी सीगा ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਦ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਬਹੁਤ ਲਾਈ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋग ऑलरेडी सड़कों पे हाहाकार कर रहे हैं उनकी कमर तोड़ रहे हैं। शर्मा साहब मैं एक सवाल मैं थोड़े तो जानना चाहना, चलो मैं थोड़ी सारी गल्लां नु मान लेना, मैं ये कह रहा कि अकाली दल दावा कर रहा है या बीजेपी गठजोड़े दावा कर रहा है कि पिछले 10 सालों दे विच असीं बिना कोई टैक्स लगाए ਜਿਹੜੇ 5 टैक्स ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਏ हैं ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? सर ऐसा है, पहली गवर्नमेंट में आई डोंट ब्लेम, वो पहली गवर्नमेंट ने भी अपने हालात देना पेगा, मैं तुम दसना जी, मैं दस एक मिनट मौका तो दियो गल। उदों जड़ी सी उदों भी जरा वैट सी और 20-22% लाया दा सी, वो जे उस वे 15% कर देंगे, उस वे लोग दुखी सी। हुण हालात प्रपोजल करके पास की है, जो लगान गए उदों कहना हाले लग जाए
ਪਾਵਰ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਚ ਬਜਟ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਪਾਵਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤਾਂ GST ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੈਟ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਟ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਟ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, 250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਵਧਾਤਾ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਲਟਾ ਬੈਠ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਡੈਟ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਚ ਹੋਇਆ 15 ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ 41% ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦਾ GDP ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ 15,000-20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਜਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਵੋ, ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਘਟੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੱਲ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀਏ ਕਿ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਊਂਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਜੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲਈਆਂ ਹੈ, ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਸਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪਸ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ और ट्रस्ट बन जाएगा, पैसा कंसोलिडेट फंड जाए जितना चीमा साहब ने पहले नहीं तो खर्चे घटा के भी बना लो, खर्चे घटाओ, जेड़ा पैसा बचे हो तुसी सोशल सिक्योरिटी फंड च पाओ। सैलरी कितना कटणगीਆਂ बिजली सिद्धा मतलब नहीं है। लोगों ने 4 फैमिली नहीं देते, दिसंबर तक सारे दिए देते, दिसंबर तक शर्मा जी शर्मा जी आज कुछ नहीं होया, कमीशन आज तक कुछ नहीं। शर्मा जी इतने बयान दिसंबर तक दे सारे। शर्मा जी ऐदा सोशल वेलफेयर स्कीमां जे चलियां भी सारा टब्बर पैसे इकट्ठे करके दो, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ 500 ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰ ਐਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕੀ 500 ਘਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਬਰ ਨੂੰ 10,000 ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫੰਡਸ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੁਨਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ। ਸਰ 2% ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੇ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਕਰਨ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਯਮ ਚਾਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਸਿਸਟਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰਨ
ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਸੰਭਲੇ ਸਭਾਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 10 ਸਾਲ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਣੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੀਆਂ OSD ਦੀਆਂ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਲ ਬੇਬੀ ਭੱਠਲ ਦਾ 84 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਅਗਰ ਠੇਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਨਵੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਡਿਊ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਾਸਟ ਵੇ ਵੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 2800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਸਾਲ ਚ ਕਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਫਾਸਟ ਵੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰੋ ਉਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਲੈਣਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਰੀ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਥੋੜਾ ਰੁਪਏ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੋ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਵਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਏ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਰਿਕਵਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ? ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸਾਰੇ ਲੜਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਝ ਪਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਲੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ 5% ਟੈਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰ 2 ਪੱਖੇ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ 2500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ और शहर खास तौर पर शहरी खेतर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2500 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਵਾਰ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇ। दूसरे उन्होंने जिहड़ा कहा कि 5 रुपये पर यूनिट नाल असीं बिजली देंगे इंडस्ट्री नूं वो पूरे तरीके दे नाल अगर वादा किया इंडस्ट्री दे नाल ताकि इंडस्ट्री पलायन ना करे वापस आवे वो लागू होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये हैगी है वो लागू होना चाहिए। तीसरी चीज़ जिहड़ी हैगी है कहना कि ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਸੈਸ ਫਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਕੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਕਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾ ਲਾ ਜੀ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ ਜੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਤੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੈਸ ਲਾਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ 3-4 ਗੁਣਾ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ और लोग इस चीज़ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करनगे क्योंकि बिजली ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ बेसिक चीज़ है हर हाउस होल्ड वास्ते एक बेसिक चीज़ है। अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ किनारे ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋਗੇ और ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ पंजाब दियां उन्होंने यूनिवर्सिटियां तो मैं जानता 40% पोस्टां खाली पईयां प्रोफैसर दी 40% 45% 42% पोस्टां खाली पईयां ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਿਸ ਹੈ 2-2 3-3 ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਹਿ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੋਂ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ
1,25,000 1,30,000 एयर कंडीशन पिछले साल भी गए। सरप्लस स्टेट है ਤੁਹਾਡੀ, सरप्लस स्टेट है। मेरी सुनो, मेरी गल सुनो, एक कैप्टन साहब तो मेरी गल तो सुनो, करते बाहर गल तो सुनो, 1,25,000 समथिंग विके, ऐसे ही 1.5 लाख तो लैके 2 लाख एयर कंडीशन तैयार बिक रहे, विकने भी शुरू हो गए। हुण जेडे बहुत अपर है वो बिजली का खर्चा ज्यादा आएगा। नॉर्मल बंदे वास्ते 25,000 रुपया बिजली का पक्खे चलान इन्ना की आएगा। हाँ 8 ਤੋਂ 12% एक मिनट जी, मैं कहना जे तुसीं चाहते हो भी ये 2500 घट है, 3000 होना चाहिए, 4000 होना चाहिए, ये सब च विधान सभा च बैठ के गल्लां कीतियां जांदियां, डिस्कशन। ये लड़ाई लड़के ना गवर्नमेंट सुजैशन दिंदी है, ना गवर्नमेंट ने जो सोचा किया, लोगों ने भले वास्ते किया। लेकिन जो बिजली का बिल 2500 की 3000 हो जाए, 4 हो जाए, मेरा ख्याल बुरी गल नहीं। पर जेडे ने 5-5 4-4 एयर कंडीशन कर लिया, उन्होंने 5% बिजली का बिल वध देना, कोई फर्क नहीं पेगा। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਲੋਡ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਏਸੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 5 ਏਸੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਲੋਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਡ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2500 ਰੁਪਇਆ ਹਰ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੇ 5% ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8% ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 8 ਤੇ 5 13% ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ 12 ਰੁਪਈਆ 15 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ 15 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ, ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧਦਾ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਧਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਚ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 2500 ਰੁਪਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 30,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 30,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। 2400 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ 4800 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ 5-6,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ ਚਲਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13-14% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਝ ਪਾਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲਵੇ, 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣਾ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੂਗਾ? ਸਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ GST, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ GST ਦਾ ਪੈਸਾ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ GST ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿ GST ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ? ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਕਿ GST ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ? ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਧਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ GST ਘਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6,000 ਕਰੋੜ ਦੀ 30% ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਚਲੋ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ ਵੀ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਦੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸਕੀਮਾਂ ਗਿਣਾਦਾ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਤਰਫ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਡ ਡੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਵਰਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਫੰਡਡ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦਾ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਦ ਨੇ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਾਜੀ, ਆਈਆਂ ਸੁਣੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ, ਸ਼ਰਮਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ, ਸ਼ਰਮਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਰਮਾ ਕਿੰਨਾ ਜਵਾਬ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੁਫਤ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧਾਓ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਦੀ 200 ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ 300 ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ। ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਖਨਊ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਗਰ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ। ਟੈਕਸ ਲਾਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਵਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਐਕਟਿਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੁਝੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਉਲਟਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਨੇ 25%। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕੱਲ ਹੀ ਰੇਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਲਟਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਰਿਕਵਰੀ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਾਬੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਅਗਰ ਡਿਲੇਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀਐਸਟੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਤਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹਟ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੀਐਸਟੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਸ ਵਰਗ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁੰਨ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 30,000 35,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਖੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ EMPLOYEE ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, 200 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਿਆ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ।
ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਲੈਬਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆ ਵੜਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ, ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਸਕਰੂਟਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਪੈਸਾ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਣਾ, ਇਹ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਸੁਣੋ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ, 112 ਕਰੋੜ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਅਗਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰ ਆਰਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆਈ ਅਖਬਾਰ ਚ ਖਬਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੰਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਵਿਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬਜਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ ਕੋੜਾ ਕੁੱਟ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੀ ਲਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਫੰਡ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। 10 ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਕਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਫੰਡ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਫੰਡ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪੈਸੇ ਲਿਆ 2 ਕਰੋੜ ਵੀ ਉਹ ਸਕੀਮ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅੰਧੇਰਗਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਏਵਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੈਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਲੇਮ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਜਨਤਾ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸੂਟ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਸਰ ਤੇ ਅੱਜ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ, ਫਲ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਲੋਕ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਡਿਊਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਜਨਤਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਦੁਖੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਡਿਊਜ਼ ਖੜੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਖੜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ 200 ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 400 ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਖਾਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਤੇ ਹੀ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ, ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਹਾਲੇ ਲਗਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗਾ, ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।